للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم آئیے ہمارا کہنے اور سننے سے پہلے دستور اہل سنت والجماعت کے مطابق بارگاہ نبوت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمانے کا آواز بلند پورا مجموعہ آج نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں درود و سلام پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آئے نوجوانوں، میری نظر جہاں جہاں تک جا رہی ہے اس مجلس میں ضعیف اور بوڑھے کم ہے، نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ نبی پاک پر درود پڑھو، اس میں بخل نہ کیا کرو۔ درود پڑھنے میں نجات ہے، حشر میں کام آئے گی، خبر میں کام آئے گی۔ باواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور آوازوں کو بلند کرو اپنی نبی کی محبت ہے، کتنی محبت ہے اتنی طرف پر مچل کر خوشو خضو کے ساتھ پڑھو اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین رضوان اللہ تعالی اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح محبت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، ادب کے ساتھ آؤ شہدائے کربلا کو، آؤ سید شہداء کو، امام علی مقام، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش فرماتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ خون ہے شہر اللہ کے شہزادوں کا، قائد اہل سنت، منادیر اہل سنت، رئیس الخلم علامہ ارشد القادری اہل بیت کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ خون ہے شہر اللہ کے شہزادوں کا، صدر جلسہ سید شاہ ملتانی قاضی مدد اللہ علیہ کی آمد۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حسین، نعرے غوث، نعرے خواجہ۔ خون ہے شہر اللہ کے شہزادوں کا، خون ہے شہر اللہ کے شہزادوں کا۔ کوئی قیمت بھی لگائے تو لگائے کیوں کر، کوئی قیمت بھی لگائے تو لگائے کیوں کر۔ عفو امت کو، عفو امت پہ صلح کے لیے آمادہ ہے، عفو امت پہ صلح کے لیے آمادہ ہے۔ اے سیدہ زہرا، اے فاطمہ زہرا، اے سیدہ کونین، ممنون ہے سارا اہل محشر تمہارا، ممنون ہے سارا محشر تمہارا۔ عزیزان گرامی وقار، خطبہ مسنونہ نے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلمہ پڑھ چکے، ایمان لا چکے، اللہ ایمان والوں سے کلام فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تین باتیں اس آیت قرآن کی آیت میں نے کی ہے، ایک ایمان کی، دوسری اللہ سے ڈرنے کی، تقوی کی، اتقوا اللہ، اور کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دے رہا ہے اللہ۔ کس کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ۔ اور تھوڑی بہت میرے سے آپ بات چیت بھی کیا کریں، میں کچھ پوچھوں تو بولیا کیا کرے۔ اب اتنے مجمع میں بتائیے کوئی جھوٹوں کے ساتھ ہونا چاہتا ہے؟
نہیں کیا کوئی جھوٹ کو پسند کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو جب جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، کوئی ایمان والا جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہر کوئی یہ کہے گا کہ میں سچائی کی طرف چلنا چاہتا ہوں، میں سچے مذہب کو اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں سچا دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں، میں سچے خدا کی پیروی کرتا ہوں، میں سچے رسول کو مانتا ہوں، میں سچے دین مذہب اسلام کو مانتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی وقار، میں نے جو مضمون پڑھا، قرآن کی آیت پڑھی، اس پر میری گفتگو ہوگی۔ میرا عنوان ہے، آپ نے پوسٹروں میں پڑھا ہوگا کہ میرا عنوان ہماری سنی مساجد اور ہماری ذمہ داری۔ آج عزیزان گرامی دیکھیے گا، میں کربلا کے پس منظر کو اپنی تقریر کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک بار آواز بلند کروں میں پاک اگر ہو جائے تو میری بیٹری چارج ہو جائے اور ایمان کی چاشنی ہمیں مل جائے، تھوڑی سی روشنی اور ایمان کی بڑھائے، پورا مجموعہ کہنا چاہیے، پوری آواز گونجنی چاہیے کہ آج فرشتے گواہ ہو جائیں کہ یہ مجموعہ جو بیٹھا ہوا ہے اپنے ایمان کی دلیل پیش کر رہا ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو درود کی آواز ایسی بلند کرو کہ خدا کی قسم شیطان اگر کہیں چھپا بھی ہو تو دل میں بھی چھپا ہو، ایک کونے میں پاٹ میں بھی چھپا ہو، تو تمہاری درود کی آوازیں یہاں سے بھاگ جائے اور آج کا ماحول پاک ہو جائے، آج ہم پاک ہو جائیں۔ آج امام حسین کی محبت میں ہمیں انقلاب پیدا کرنا ہے اور انقلابی کے لیے جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، سنیے، ہماری مساجد اور ہماری ذمہ داری، مسجدیں ویران، بازار آباد، سڑکیں آباد، چبوترے آباد، ہوٹلیں آباد، کسی پر تنقید نہیں کرنا ہے، حقیقت بات کرنا، اصلاح کی ضرورت ہے۔ کیا آباد؟ ہوٹلیں آباد، بازار کے چورستے آباد، پارک آباد، گارڈن آباد، تھیٹریں آباد، مسجد ویران ہے، مسجد ویران ہے۔ یہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بتائیے، کون فجر میں جاتا ہے، کون ظہر میں جاتا ہے، کون اثر پڑتا ہے، مغرب پڑتا ہے، پنج وقتہ نماز پڑھتا ہے؟ ہمیں کسی اور کی طرف انگلی نہیں اٹھانا، یہ نہیں پڑھتا میں پر تو نہیں بولنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم اپنے اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، تم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، تم اپنے کو اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تم اپنے کو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، یعنی ہمیں اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے خاندان کو، فیملی کو، پریوار کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے۔ کوئی اس مجموعے میں کوئی باپ کہ اپنے اولاد کو دوزخ میں جلتا ہوا دیکھے؟ ہے کوئی اولاد جو اپنے ماں باپ کو دوزخ میں جلتا ہوا دیکھے؟ کوئی نہیں پسند کرتا، نہ اولاد ماں باپ کو یہ دیکھنا تصور کرتی ہے میرے ماں باپ دوزخ میں جلے، نہ باپ یہ تصور، ماں باپ یہ تصور کرتے ہیں کہ میری اولاد دوزخ میں جلے۔ نہیں تو پیارے عزیزان گرامی، اللہ تو کہہ رہا ہے دوزخ کی آگ سے بچو، تو بچنے کا راستہ کہاں ہے؟ آئیے ہم بتاتے ہیں۔ پہلے ایمان کیا چیز ہے؟ یاد رکھیے، ایمان اللہ پر توکل کا نام ہے، ایمان اللہ پر استقامت کا نام ہے، ایمان ہر چیز رب سے مانگنے کا نام ہے، ایمان رب پہ ایسا ایمان لاؤ جیسے کربلا کے میدان میں امام حسین نے ایمان و استقامت صبر کر دامن تھاما تھا۔ رب پر ایسا یقین رکھو جیسے جنگ بدر کے اندر 313 نہتے صحابہ تھے، ہزاروں کا لشکر ادھر رہا تھا، صحابہ میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے کہ ہم ان ہزاروں کے لشکر کے سامنے شکست ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے۔ اللہ پر یقین تھا۔ رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اگر تو نے بدر والوں کی مدد نہیں فرمائی، بدر کے مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گا تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، جبرائیل علیہ السلام کی کمانڈرنگ قیادت میں 5000 کا لشکر درار بھیجا، صحابہ تلوار اٹھائے، اس سے پہلے کفار مرا، باطل مرا، اللہ نے مدد کی ہے۔ اے مسلمانوں، کیا بتاؤ کیا ہمارا یہ ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے معاذ اللہ کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ ہم مدد کو پکارے رب کو، رب مدد نہ کرے، کیا یہ عقیدہ ہو؟ نہیں پیارے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے رب کی بارگاہ میں جب بندہ اٹھاتا ہے ہاتھ، یہ متقی کی بات نہیں ہے، یہ گناہگار کی بات نہیں ہے، بندہ ہوتا ہے، وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، نمازی ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو، سٹے باز ہو، رب یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہاتھ اٹھا رہا ہے، رب یہ دیکھتا ہے کہ وہ دل سے مجھے پکار رہا ہے۔ انما البخاری کی سب سے پہلی حدیث، سب سے پہلی انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر عمل کا۔ نماز پڑھتے ہو تو کیسی نیت لے کر پڑھتے ہو؟ روزہ رکھتے ہو تو تمہاری نیت کیا ہے؟ رب کی رضا ہے؟ نماز میں رب کی رضا ہے؟ کیا نماز پڑھوں گا تو کاروبار میں برکت ہوگی؟ ہاں،
ज़कात दूंगा तो माल तो कहीं कम नहीं हो जाएगा, ये हमारी नियति है। कुर्बानी दूंगा तो बोझ ज्यादा आएगा, रब की रजा नहीं है कि रब राजी हो जाए मेरी कुर्बानी से, बोझ ज्यादा आ जाए, ये अदा होती है। कुर्बानी को मजाक बनाया गया, गोश्त के कबाब बनाने का नाम कुर्बानी है। प्यारे आओ करबला के मैदान में लेके चलता हूँ, गर्दनें कटाने का नाम कुर्बानी है, अपने लहू को जिस्म जमीन में पानी की तरह बहाने का नाम कुर्बानी है। इस्लाम का सबसे पहला महीना माह मुहर्रम हराम है, जिसकी इब्तिदा कुर्बानी से हुई है, और इस्लाम का सबसे महीना आखिरी जो है जिलहज्जा का महीना है अज़ीज़ान गिरामी, वो भी कुर्बानी से खत्म हुआ। शुरू कुर्बानी से हुआ, खत्म कुर्बानी से हुआ। इस्लाम के अंदर कुर्बानी की बड़ी अहमियत है। कुर्बानी आज जान लुटाने की बात नहीं है, आज तुमको हथियार लेकर निकलना नहीं है, बल्कि हाथ में कुरान लेकर निकलना होगा। आज तुम्हें तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। आज मुसलमानों को नमाज सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत है। अहले सुन्नत वल जमात तशद्दुद की दावत नहीं देता, इंतजार की दावत नहीं देता, टेररिज्म की दावत नहीं देता। अहले सुन्नत वल जमात अमन का पैगाम देता है। अहले सुन्नत वल जमात इमाम हुसैन की जमात, गौसे आजम की जमात, गरीब नवाज की जमात, फारूक आजम की जमात, मौला अली की जमात, मुश्किल कुशा की जमात, उस्मान गनी की जमात, अबू बकर सिद्दीक की जमात, हमारे और आपके पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात, वो जमात जिस जमात को अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है, वो जमात जो नबी के जमाने की है, सहाबा के जमाने की है, अहले बैत के जमाने की है, वो जमात अहले सुन्नत वल जमात है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, नबी की तरफ आओ, दुनिया की तरफ मत भागो प्यारे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नमाजों को हमने छोड़ा, हम शिकस्तहार हो गए, तबाही बर्बादी हमारा मुकद्दर बन गई, हमारे घर वीरान हो गए, हमारे घरों से अमन अमान सलामती चला गया, हमारे घरों से सुकून चला गया। तलाक बात पर होता है, हमारे माशरे में कतलगारगिरी होती है, शराब के बाजार गर्म है, जिनाकारी के अड्डे बने हुए हैं हर घर के अंदर। आप कहेंगे मेरा घर अड्डा कैसे बन गया? स्टार कनेक्शन है, क्या क्या नहीं होता। नींद में से उठते हैं तो आप क्या देखते हैं बताइए? गैर इस्लामी चीजें देखते हैं, और इब्तिदा ऐसी होती है, पान से इब्तिदा, शराब से इब्तिदा, गुटखे से इब्तिदा, टीवी देखने से इब्तिदा, और यानी नंगी तस्वीरें देखने से इब्तिदा, फिल्मी स्टारों को देखने से इब्तिदा शुरुआत होती है। क्या अल्लाह ने ये कहा? अल्लाह तो कुरान में कहता है, क्या लोगों ईमान वालों, ऐन तो दिन हमने तुमको इबादत के लिए पैदा किया। किसके लिए पैदा किया? अल्लाह कुरान में कहता है हमने तुमको इबादत के लिए पैदा किया, खेल कूद के लिए नहीं, तमाशे के लिए नहीं पैदा किया। आज मुसलमान तमाशा बन के ले गया, ना मुसलमान के पास नमाज है। कोई ये नहीं कह सकता मैं नमाजी हूँ। क्या कोई ये कह सकता है दावा करके कि मैं नमाजी हूँ, मैं तकवा परहेजगार हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ईमानदार हूँ, मैं दयानतदार हूँ, मैं अमानत का पास लिहाज रखने वाला हूँ, मैं ईमानदारी से ज़कात अदा करने वाला हूँ, मैं रोजा रखने वाला हूँ, मैं ज़कात देने वाला हूँ, मैं पड़ोसियों के हक अदा करने वाला हूँ, मैं रिश्तेदारों के हक अदा करने वाला हूँ, मैं माँ बाप के पैर दबाने वाला हूँ, मैं माँ बाप के सर पे तेल डालने वाला हूँ, मैं माँ बाप को मोहब्बत भरी नजरों से देखने वाला हूँ। उस मोहब्बत भरी नजर को नबी का फरमान सुन बताता है। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते, क्या फरमाते हैं सुनिए, जिसने अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि गोया उसने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से एक मर्तबा देखा तो अल्लाह पाक फरमाता है क्या हुक्म है उसके लिए जो माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देख ले। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नामे अमाल में एक हजे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। हजे मकबूल, लाख 2 लाख रुपए लगाओ, सफा वफा के चक्करे करो, प्लेन में बैठ के जाओ, 40 दिन 30 दिन लगाओ, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं। क्या कोई हाजी ये कह सकता है कि मेरा हज कबूल हो गया? नहीं कह सकता। मैं तो हज अदा करके आ गया हूँ। अब कबूल करना अल्लाह के हाथ में है। मगर रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर कुर्बान जाइए, हस्नैन करीमैन के नाना जान पर कुर्बान जाइए। ऐ उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजारों शब्द शुक्र अदा करो। नबी ने फरमा दिया, अरे किसी को हज की खायत है, काबे का तवाफ करना चाहते हो, सफा व मरवा की चक्करें लगाना चाहते हो, अरे हजरे असवद को चूमना चाहते हो तो माँ के कदमों को चूम लो, हज का सवाब मिलेगा। माँ के चेहरे को देख लो, एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये तो अमल का मैदान है। आइए अमल के मैदान में हमें गिरवा भी झांकना होगा। जरा देखो तो सही, मैं नमाजी हूँ या नहीं, मैं रोजेदार हूँ या नहीं, मैं मुत्तकी हूँ या नहीं, मैं परहेजगार हूँ या नहीं, मैं दयानतदार हूँ या नहीं, मैं ईमानदार हूँ या नहीं। कहीं
کاروبار میں دھوکہ تو نہیں دیتا, فراڈ تو نہیں کرتا, چوری تو نہیں کرتا, اس کی ٹوپی اس کے ساتھ تو نہیں کرتا, دھوکہ دے کر کسی کا مال تو نہیں کھا جاتا, دھوکے سے کسی کی زمین تو قبضہ نہیں کرتا, یتیموں کا مال تو نہیں کھا جاتا. یوم عاشورہ کی فضیلت آئی ہے, حدیث پاک ہے کہ یوم عاشورہ کے دن, مقدس محرم الحرام کے دن, کوئی بندے مومن یتیم کو ڈھونڈے اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھے تو رسول پاک کی محبت امٹ کر بولتی ہے جتنے اس نے ہاتھ رکھا ہے, جتنے سر میں اس کے بال ہے, اتنا اجر و ثواب اس کو دیا جائے گا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے. یتیموں کو ڈھونڈو یوم عاشورہ کے دن. عزیزان گرامی لکھا, بہرحال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایمان والے ہیں, ایمان والا جو ہوگا وہ اللہ سے ڈرے گا. بےمان اور ایمان دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. آگ پانی ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. ایک میدان میں دو تلواریں نہیں جمع ہوتے. ہوتے کیا پیارے, نہیں جمع ہوتے. تو عزیزان ملت, ایمان اور بے ایمانی دونوں ایک جگہ پیدا جمع نہیں ہو سکتے. جہاں بے ایمانی ہے وہاں ایمان کا کوئی ضرورت نہیں, جہاں ایمان ہے وہ بے ایمانی نہیں آئے گی. عزیزان ملت توجہ کے ساتھ سننا, بڑی اہمیت کی بات سمجھانے جا رہا ہوں. اور عزیزان گرامی لکھا, آج دور پر ختم ہے, ساری دنیا کے اندر دیکھ لیجئے, مصر اٹھائیے, جاپان اٹھائیے, امریکہ اٹھائیے, فلسطین اٹھائیے, اور آپ اسرائیل اٹھائیے, آپ دیکھیے گا چاری طرف ہمارے پر قتل و غارت گری کا دنگا ماتم کیا جا رہا ہے. ہر جگہ دنگا فساد ہے, ہر جگہ قتل غارت گری کا ایک عجیب تماشا ہے. تو عزیزان گرامی لکھا, ہر کوئی قتل اور غارت گری کا راستہ اختیار کرتا ہے. تو اسلام ایسے ماحول میں دعوت دیتا ہے. کیا دعوت دیتا ہے؟ تم امن قائم کرو, تم محبت قائم کرو, تم پیس قائم کرو, تم شانتی والے مذہب والے ہو. تمہارا مذہب شانتی اور امن پیس قائم کرنے کی دعوت دیتا ہے, تشدد کی دعوت نہیں دیتا. عزیزان گرامی لکھا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں صبر کا دامن تھامے ہوئے تھے. ایک ایک کرتے کرتے شہادت کا جام لٹا, شہادت کا جام پیتے گئے. امام حسین صبر کا دامن تھامے ہوئے. کیسی صبر ہوگی ذرا اندازہ لگائیے گا. اب آئیے ایمان سمجھ لیجیے. ایمان, اللہ کی طرف توجہ کرو, ہر چیز مانگو, موت مانگو, رزق مانگو, حیات مانگو. ہر چیز دینے والا کیا ہے بولیے؟ اللہ ہے. موت دینے والا اللہ, حیات دینے والا اللہ, رزق دینے والا اللہ, پانی بٹانے والا اللہ, اناج اگانے والا اللہ, سب کچھ دینے والا اللہ ہے. تو تم غیر اللہ کے کیوں جاتے ہو؟ آپ غیر اللہ سے مراد, آپ توجہ ادھر نہیں لے جانا, سنو, غیر اللہ سے مراد داداؤں, غندوں اور بلائنڈ گرامرز, سود خوری کی طاقتوں پہ کیوں جاتے ہو؟ رب کی بارگاہ میں آ جاؤ. رب طریقہ بتلاتا ہے. اے اللہ, تیری بارگاہ میں جب مانگنا ہے تو کیسے مانگے؟ آؤ ہم حضرت آدم کی چلتے ہیں جو تمام انسانیت کے والد بزرگار ہے. اے آدم علیہ السلام, جب آپ کوئی چیز اللہ سے منوانا چاہتے تھے, کوئی چیز اللہ سے مانگنا چاہتے تھے تو کیسے مانگتے تھے؟ اور اللہ نے کیسا طریقہ سکھایا؟ جب آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے نکاح کرنے کی خواہش کی, اللہ نے فرمایا, اے آدم تم حوا سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ ہاں میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو اے آدم اب آؤ, تم کیا کرو؟ نکاح کرنا چاہتے ہو تو اس کا مہر ادا کرو. کیا کرو؟ آدم علیہ السلام مانگ رہے اللہ سے, اے اللہ میں حوا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. علیہ السلام تو کہا ٹھیک ہے کرو, میں تمہاری مدد کروں گا, تم جو مانگ رہے ہو دوں گا, مگر میری شرط ہے. کیا شرط ہے؟ شرط کیا ہے؟ محدث حضرت عبداللہ شاہ صاحب اپنی کتاب میں فرماتے ہیں اور بے شمار محدثین فرماتے ہیں, کسی نے 12 کسی نے 20 مرتبہ یہ روایت کی ہے کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ, 12 مرتبہ, 20 مرتبہ واجبات میں درود پڑھ لو, حوا علیہ السلام کا مہر ادا ہو جائے گا اور تمہارا نکاح ہو جائے گا. اللہ نے کیا کہا؟ بغیر درود کے ڈائریکٹ نہیں آنا. ڈائریکٹ بھی ڈی سے ہے, درود بھی ڈی سے. اب ڈی ڈائریکٹ والا ہونا ہے, ڈی درود والا ہونا. ڈائریکٹ ڈی سے, درود بھی ڈی سے. آپ ڈی والے اگر ڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں تو آپ ڈی ڈائریکٹ والا ڈی پکڑیے. اگر درود والے درود کے وسیلے سے جانا چاہتے ہیں تو درود والا ڈی پکڑیے. اور درود والا ڈی کیسا ہوتا ہے؟ آدم نے مانگا, اللہ نے عطا کر دیا, اور درود سے جو مانگا جاتا ہے وہ اللہ عطا کرتا ہے. اور جو ڈائریکٹ سے جاتا ہے, جو ڈائریکٹ جاتا, میں ایک صاحب آئے بولے میں ڈائریکٹ سعودی عرب کو جاتا ہوں, کہیں کو بولتا ہوں حج کرنے کے لیے, نہیں جاتا بابا, پلین کا وسیلہ لے لے. نہیں ڈائریکٹ جاتا ہوں, ٹھیک ہے چل جا ڈائریکٹ, مانگ اللہ سے, بول اللہ کو, اے اللہ میں ڈائریکٹ جانا چاہتا ہوں. اللہ نے بھی جاتا, بالکل اللہ کی تو ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز اللہ کر سکتا ہے, ہر چیز پہ وہ قادر مطلق ہے. مگر پھر بھی تو اللہ فرماتا ہے ارے نادان, کہاں جاتا میں ڈائریکٹ, پلین کا وسیلہ دیا نا, میں نے بولا کہ وسیلہ لے, پلین میں بیٹھے جا, پیدل بھی نہیں جا سکتا,
इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला 25 हज, कितने 25 हज पैदल फरमाए, कितने 25 हज काफियादा पैदल फरमाए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा बताओ तो सही, मेरे इमाम हुसैन की मिसल 25 हज पैदल कर सकते? किसी माई के लाल के अंदर इतनी ताकत नहीं है प्यारे कि 25 हज पैदल करके बतलाए, मगर हुसैन की जात ने बतलाया है, क्योंकि हुसैन ने कहा है मेरे नाना शरीयत के ताजदार है, मेरे नाना शरीयत के ताजदार है, मेरे नाना मेरे नाना कलमे के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद है, ला इलाहा की बुनियाद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। गरीब नवाज से फरमाया शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, तीन अस्त हुसैन, तीन अस्त हुसैन, तीन बना अस्त हुसैन, सरदार नदा 10 यजीद हका के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। गरीब नवाज ने पुकारा हक है तो हुसैन है, दीन है तो हुसैन है, बादशाह है तो हुसैन है, सब कुछ है तो हुसैन है। अरे हक तो ये है कि दीन की बुनियाद हुसैन है, दीन की बुनियाद जोर से बोलो हुसैन है। अरे जोर से बोलो जी, हलक थके क्या? तुम्हारे हलकों को फूक गए क्या? क्या तुम्हारी जबान के अंदर ताकत नहीं कि हुसैन आजम का नाम लो? अरे हुसैन कौन है मालूम? as-sayyid शबाब अहल जन्नह अल कौन? इमाम हुसैन क्या बोलिए? अल हसन वल हुसैन सैयदी शबाब अहल जन्नह हसनैन करीमैन, जन्नती नौजवानों के सरदार है। अरे जन्नत में जाना चाहते हो तो सरदार का नाम लग लिया करो। बोलो हक है? कौन है? अरे जोर से बोलो और प्यार से बोलो, कौन है? हक कौन है? अरे हुसैन है। दोनों हाथों को उठाकर प्रवास करके बोलो हुसैन है। हक कौन है? हक कौन है? और जो हुसैन को न माने वो हक पे नहीं है। आज बेदीन फिर के समझ ले, गैर मुक़ल्लिदीन समझ ले, तुम हुसैन को नहीं मानते तो हक तुमको नहीं मानता, तुम क्या हक को मानोगे? हक तुमको नहीं मानता, तुम क्या हक को मानोगे? अरे तुम हुसैन को मानोगे तो हक तुम्हें मानेगा। तुम हुसैन को मानो, हक तुम्हें कहेगा कि अरे बाबा तू हक है, तुम्हें हक डायरेक्ट नहीं जाना। अब हुसैन ये जो डायरेक्ट वाली जो बात मैंने कही जबकि मौजूद नहीं है, इमाम हुसैन हदीस बयान करना था, सैयदी शबाब अहले जन्नह, जन्नती नौजवानों के सरदार। बेदीन फिरकों ने कहा कि इमाम हुसैन सियासत की जंग लड़ने गए, तख्त व ताज के लिए लड़ने गए, माल दौलत के लिए गए थे, रुपये पैसे लेने गए थे। अरे कितने बड़े बेदीन है, कितने बड़े जाहिल मुतलक व मुस्तनद रोज छाप उलमा है। अरे कितना बड़े तुम बड़े बड़े जो तुमने अलकाबात लगा लिए, फला उम्मत, फला हकीमुल उम्मत, फला ये वो क्या क्या कहने लगा दिए। बहरहाल लगा लो भाई, अब्बा की जागीर है क्या? चार मीनार मेरे अब्बा का बोलो, कुछ होता क्या? हैदराबाद मेरे अब्बा का बोलो, कोई बोलता क्या? नहीं जाता, कोई भी जेल में नहीं जाते। बोल ले रहा भाई, बोलने दो। अभी लोग भी बोल रहे, मगर हम क्या बोल रहे? सुनो, अल्लाह हम नहीं बोल रहे, रसूल अल्लाह बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इमाम हुसैन नौजवान जन्नती उनके सरदार है, जन्नती नौजवानों के सरदार। और हदीस पाक में है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ताला जब हशर के मैदान में निजाम कायम करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत दौड़े पाक करिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद बारिक वसल्लम। हशर का मैदान बर्पा होगा, अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करने वालों सबको, जो बूढ़े होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, सबको नौजवान दाखिल करेगा। जब नौजवान जाएंगे तो इसीलिए तो हदीस में कहा नौजवानों के सरदार, और पूरे जन्नत में सब जन्नत नौजवान होकर जवान होकर जाएंगे। मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों सुनो, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की गुलामी निजात का जरिया है। अरे जन्नत में, अरे एक बात और कहिए, हदीस का मफहूम समझिए। अरे जिसको जन्नत की सरदारी दे दी गई, और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत से पहले जो नबी अंबिया गुजरे हैं उनमें 72 फिरके हुए। कितने हुए? 72 फिरके हुए, सब हक में बोले। मेरी उम्मत में एक और ज्यादा होगा, 73 बोलेंगे। कितने बोलेंगे? 73 बोलेंगे कि मैं हक में हूँ। फला फिरका बोलेगा मैं हक में हूँ, फला कुरान वाला बोलेगा मैं हक में हूँ, कादियानी बोलेगा मैं हक में हूँ, चिकरानी बोलेगा मैं हक में हूँ, फला वाला बोलेगा मैं हक में हूँ, और अहले सुन्नत वल जमात भी कहेगा हक में हूँ। अब हक क्या है? हदीस की रोशनी में से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नुम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। क्या अंदाजा और कीजिए जन्नत में जाने वालों की तादाद कितनी है? एक फिरका। कितना बोलिए? जरा जोर से बोलो भाई, मैथमेटिक्स में कमजोर है क्या? कितने?
इस हदीस को मानते हैं, कोई माए कलाम इस हदीस का इनकार नहीं कर सकता। सियासत की कुतुब हदीस में ये मुस्तनद हदीस पाक है। 72 दोजख में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। सहाबा पूछे या रसूल अल्लाह, एक जन्नत में जाएगा और 72 दोजख में जाएंगे। अजीजान गिरामी, सोचने वाली बात है। ज्यादा हक पे मैं हक पे हूँ, मैं हक पे हूँ, मेरा दीन सच्चा, मेरा कुरान सच्चा, मेरी हदीस सच्ची, मेरे मौलाना सच्चे, मेरे मुल्ला सच्चे। तो प्यारे आइए सच्चे सच्चे की बात इस हदीस के फरमान में समझ लीजिएगा। सच्चा कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, जो मेरे और मेरे अहले बैत की फरमाबरदारी करेगा वो जन्नत में जाएगा। अब ये लोग जो बदअकीदा जमाते हैं, अहले बैत हक में मारते, शरबत पिलाना हराम करते। अरे मेरा शरबत में पानी होता, शक्कर होता, दूध होता, ये हराम कैसे हुआ? हराम कैसे हुआ भाई? भाई शरबत में शक्कर डालते, दूध डालते, ड्राई फ्रूट डालते, ये सब जायज है। अब ये वहाबी फिरका बोला ये हराम, इनको देखो आखिर में फतरे पड़ रही। अरे भाई शराब को हराम बोले तो हम भी मानते, शराब बांट रहे क्या हम तो शरबत बांट रही। इनको तकलीफ हो रही, कहीं को तकलीफ हुई, इनके गुरु को भी हुई थी। कौन? शैतान, इनको भी हुई थी। तो समझ लेना जो शरबत से चिढ़ा किसका जागिर है, जो शरबत से मोहब्बत करा, समझ लेना वो हुदैन का गुलाम है, वो हुदैन का गुलाम है। इमाम हुदैन की खिचड़ी पकाने वाला हुदैन का गुलाम है। खिचड़ी से चिड़े, खट्टे से चिड़े, शरबत से चिड़े, यादें हुदैन के जलसे से चिड़े, तो समझ जाना उधर का है। किधर का? 72, किधर 72। अरे नबी ने फरमाया है जो मेरे और मेरे अहले बैत की पैरवी करेगा, मोहब्बत करेगा, इताअत करेगा, वही जन्नती। मेरे और मेरे सहाबा की जो पैरवी करेगा, सहाबा ने तो इमाम हुदैन की मोहब्बत का दम बढ़ा है। आइए मौजू की तरफ पलट चलाता हूँ, आप समझ गए अब जमात क्या है? बोलिए। हुदैन की मोहब्बत का नाम भरने का नाम है जो इमाम हुदैन की शान में बेअदबी करे, जो इमाम हुदैन को गालियां दे माज़अल्लाह, जो इमाम हुदैन की शान आज अहले सुन्नत व जमात से हटकर मैं किसी फिरके का नाम लेना नहीं चाहता। अरे इशारे से समझो बाबा, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, मॉडर्न पीरियड है। 10 साल का बच्चा किधर किधर की जा रहा, क्या क्या की घुस जा रहा, व्हाट्सएप इस्तेमाल कर ले रहा, फोन की उसमें जब अंदर जाता है तो काका की चले जाता। तो सुनो 72 में से अगर कोई 73 में से कोई हुदैन की मोहब्बत का इनकार करे, समझ लेना बाबा तुम 72 में जाने वाले। इमाम हुदैन की मोहब्बत का संभालने वाला एक की तरफ हो। हमेशा कम की जो तादाद थी इस्लाम के अंदर बरकत वाली है, ज्यादा इस्लाम के अंदर बरकत हो। समझे? कम तादाद जो है इस्लाम में बड़ी पसंद है अल्लाह को, कम अल्लाह को पसंद है, ज्यादा शैतान को पसंद है। क्या है बोलिए? शैतान चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मेरे चाहने वाले बना लूं, अल्लाह चाहता है कम से कम। इसीलिए तो बात जन्नत में 72 दोजख में सुन लो हुदैन की मोहब्बत करने वाले। अब अजीजान गिरामी बिहार जो इमाम हुदैन रज़ी अल्लाह तआला की शान में गुस्ताखी करे, शरबत को हराम बोले, इमाम हुदैन की याद मनाने को हराम बोले, क्या उसके पीछे नमाज हो सकती है? नहीं। बोलो भाई। अच्छा आप बोलेंगे हुदैन को नहीं माने तो नमाज नहीं होती, ये कैसी बात है? अल्लाह को नहीं माने तो हो सकता था। अब सुनो क्यों नहीं हो सकती? इसलिए कि फरमाया गया जिसके दिल में बुग़्ज़े हुदैन हो, जिसके दिल में कीने हुदैन हो, जिसके दिल में अदावत हुदैन हो, जिसके दिल में नफरत हुदैन हो, वो जहन्नुमी है। आप कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे क्या बात की हदीस है? आप कुतुब हदीस में चलते हैं, सियासत की मुस्तनिद हदीस बात है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने हुदैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने अल्लाह से मोहब्बत की वो जन्नत में जाएगा। और फरमाया हदीस का दूसरा हिस्सा ये, जिसने हुदैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने खुदा से बुग़्ज़ रखा, और जो खुदा से बुग़्ज़ रखे उसका जहन्नुम में ठिकाना क्या है? बोलिए जहन्नुम में। पता चल गया हुदैन से मोहब्बत करने वाला जन्नती होता है, और हुदैन से नफरत करने वाला दोज़खी होता है। और दोज़खी के पीछे नमाज नहीं होती। क्या नहीं होती? नमाज नहीं होती। क्या नहीं होती? नमाज नहीं होती। जोर से बोलो भाई। नमाज नहीं होती। भाई आपसे पैसे नहीं मांगो, 1,000 रुपए जो नहीं बोलो, क्या बोलो? जो हुदैन से बुग़्ज़ रखे नमाज नहीं होती उसके पीछे। आप बोलेंगे कैसे? अब आइए हर जमात हर जमात हर जमात हर जमात। सुनिए मैं कोई अपने दिल की बात नहीं बोलूं। अब अहले सुन्नत व जमात से हटकर जितने खाजी फिरके हैं उन फिरकों में ये फतावे निज़ामिया है। क्या है बोलिए? अहले सुन्नत व जमात की टॉप की यूनिवर्सिटी फतावे निज़ामिया में मौलाना मुफ्ती रुकनुद्दीन साहब जो मुफ्ती अव्वल निज़ामिया है, उन्होंने फतवा दिया है
ये फतवे मुताबिक किताब खरीदिए 10-15 रुपए में। मकतब अहले सुन्नत, मकतब अहले मुस्तफा, अहले सुन्नत के जितने मकतब किताबें हैं जहाँ बिकी है वजह कर हासिल कर लीजिए। मैं इंशाल्लाह सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें कर तकरीर खत्म करना है मुझे। सदर जलसा को खुद पे आलिया पढ़ना है, तो तवज्जो के साथ सुनिए। अब ये बात आप कहेंगे कि इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ना, सुनिए, एक जन्नती फिरका वो अहले सुन्नत वल जमात है। अहले सुन्नत वल जमात से हटकर किसी फिरके वाले के पीछे नमाज नहीं होती। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फतवा निजामिया बोल रहा है। सुनिए, जमाते मौदूदी काजी जमात है, उनके पीछे नमाज नहीं होगी। और सुनिए, जमात अहले हदीस, जमात इस्लामी तबलीगी जमात गुमराह है, ये निजामिया का फतवा है। और निजामिया के फतवे को हिंदुस्तान का कानून मानता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जज उसको काबिल रिश्वत मानते हैं और उसके फतवे को बड़ी इज्जत एहतराम की जगह देते हैं। वो फतवे की बात मैंने की है, जिस फतवे की हिंदुस्तान का कानून तालीम करे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले तमाम अहले सुन्नत वल जमात क्या है बोलिए, हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले। जोर से बोलो, मोहब्बत करने वाले। बोलो भाई, मोहब्बत करने वाले तो हाथ लगा कर बोलो, मोहब्बत करने वाले। हिंदुस्तान हाथ हटा कर ये दलील पेश की है कि हर सच्चा हिंदुस्तानी इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है। बेशक करता है ना, तो ये फतवे को मानो। निजामिया का फतवा है कि गैर मुक़ल्लिदीन अहले खबीस दूसरे दीगर जो 72 फिरके वाली जमातें हैं, ना उनको अपनी मस्जिद का इमाम बनाओ, ना उनके पीछे नमाज पढ़ो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, फतवा निजामिया उठाकर देख लीजिए। उनके पीछे ना नमाज नहीं होती। आज अफसोस है, अहले सुन्नत वल जमात की मसाजिद के अंदर गैर मकातीब फिक्र के इमाम आ रहे हैं, मौजूद आ रहे हैं। ऊपर टाइटल अहले सुन्नत के अंदर बदअकीदा बेदीन, जबकि अहले सुन्नत के अकीदा इनके पीछे नमाज नहीं होती। अच्छा, एक बात काबिल है बहुत नुक्ते की बात, मैं उनकी जुमले से समझा दूं। मोटी बात, कुरान हदीस से अदली दलील देता हूँ। देखिए भाई, अहले सुन्नत से हटके जो दीगर जमातें हैं वो क्या बोलते हैं? अहले सुन्नत को बोलिए आप काफिर बोलते। क्या बोलते? हमको क्या बोलते? खुद बोलते। बोलते नहीं बोलते? हाँ कहीं नहीं। इंशाल्लाह फारूक रफी साहब बताएंगे आपको, आ रहे हो पोस्टमार्टम करेंगे बड़ी स्क्रीन पे। 4 दीने वाले आओ, 15 दीने वाले आओ, 56 दीने वाले आओ। नारे रिसालत, हक जमात, हक जमात। और सुनो, यह काना दज्जाल की आंख लेकर आओ, आपको मानना पड़ेगा। काना दज्जाल की आंख लेकर आओ, आपको मानना पड़ेगा। फारूक रफी साहब आने वाले हैं, शेर की ललकार आने वाली है, शेर की दहाड़ आने वाली है। मैं दावत देता हूँ, तुम कहाँ कहाँ ठहरे हो, इस जलसे में आ जाओ, हक सुनने के लिए आ जाओ, हक समझने के लिए आ जाओ। आप तुम बातिल का मुकाबला करना चाहते हो, अमेरिका का मुकाबला करना चाहते हो, इजराइल की बर्बरियत का मुकाबला करना चाहते हो, तो तुम अहले सुन्नत वल जमात में आ जाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया बेशुमार यह फतवा निजामिया मौजूद है, ये निजामिया किताब है, उठाकर देख लीजिए। उन्होंने फरमाया है अहले सुन्नत वल जमात वालों की नमाज सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात के अइम्मा के पीछे होगी, दूसरे मकातीब फिक्र के उलमा के पीछे न उनके पीछे नमाज होगी, न उनको इमाम बनाया जाए, न उनको अपनी मस्जिद में दाखिल किया जाए, न उनको अपने मोहल्ले में मस्जिद बनाया जाए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फतवा निजामिया बोल रहा है। उठाकर देख लीजिए, 1995 की तारीखी फतवे इसके अंदर मौजूद है, और भी बेशुमार कदीम तारीखी फतवे इसके अंदर मौजूद है। आप उठाकर देख लीजिए और सुनिए। वक्त की इजाजत नहीं देता है, बहुत मैंने आपके सामने बात की है। मुखर्रिर आज के 2 बातें कहकर अपनी तकरीर को समेट लो। ना उनको इमाम बनाया जाए, ना उनके पीछे नमाज पढ़ी जाए। ये अहले सुन्नत वल जमात है। मैं किसी फिरके का नाम लिया करके सुन्नी इमाम के पीछे नमाज होगी, सुन्नी इमाम को ज़कात दिया जाए, सुन्नी इमाम को चमड़ा दिया जाए, सुन्नी इमाम के हाथ से सवाब किया जाए। ये अहले सुन्नत का तरीका है, सलीका है। गैर लोगों से नहीं, 72 वालों से नहीं, कितने वालों से? हुसैन वालों से। जरा जोर से बोलो, अरे प्यार से बोलो, अरे हाथों को फैलाकर बोलो। हुसैन वालों के पीछे नमाज होगी, इमाम अहले बैत की मोहब्बत का दम बनने वालों के पीछे नमाज होगी। मस्जिद की कमेटियों के हाथ जोड़कर अपील है, अरे खुदारा चंद टके की पैसों के खातिर आप उनको अपनी मस्जिद में इमामत पर मत कीजिए। गारत हो जाएगी, नमाज हमारी तबाह हो जाएगी। और ऐसे मुसल्ली जो इमाम को पसंद नहीं करते, अकायद में इख्तिलाफ है, फतवा निजामिया बोलता है कि पता है अकीदे में इख्तिलाफ है, तो ऐसे मुसल्ली को उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। समझे आप? एहतियात कीजिए।
मस्जिद की कमेटी से गुजारिश है ऐसे इमामों को हटाइए, सिर्फ अहले सुन्नत व जमात के इमाम को अपनी मस्जिद में और उन्हीं को मौका रखिए। ये मेरा अनुमान था और हमारी जिम्मेदारी है मस्जिदों में नमाज पढ़िए, हमारी जिम्मेदारी है मस्जिदों में सफे बनाइए, गैरों को हटाइए, बातिल फिरकों को हटाइए और हक वाले दाखिल हो जाइए। हक आप है, अहले सुन्नत की मसाजिद आप है, उनको आने का हक नहीं है, हमको जाने का हक है। तो आओ मस्जिदों की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ, सबको नमाज की तरफ, नमाज में कामयाबी है। अरे मुसलमानों, आज मैं तुम्हें एक हथियार देता हूँ, वो हथियार क्या है? वो सुपर पावर है, एटम बम से भी ज्यादा ताकतवर है, न्यूक्लियर पावर से भी ज्यादा ताकतवर है। वो क्या है बताओ? क्या है? नमाज। क्या है बोलिए? नमाज। नमाज का दामन, इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी होगी ना? अरे प्यारे, इमाम हुसैन ने तो इसीलिए नमाज को बचाने की खातिर कुर्बानी दी। करबला के मैदान में यजीदी लश्कर भी नमाज पढ़ा, वहाँ पे भी अजान हुई, वहाँ पे भी इमामत हुई, मगर इमाम हुसैन ने बदला दिया। नाना जान से मोहब्बत करने वाला अलग इमामत करता है, अलग अजान देता है, अलग नमाज होती है। यहाँ नमाज का भी इमाम हुसैन ने बता दिया खोलकर कि बदअकीदा जमातों के पीछे नमाज नहीं होती, अगर होती तो इमाम हुसैन भी यजीदियों की जमात में मिल जाते। इमाम हुसैन ने तुम्हें ये तरगीब दी है, ये तालीम दी है, सिर्फ सुन्नी सय्यद अकीदा के पीछे नमाज होगी। वो जुमा हो, ईदैन हो, नफील हो, फर्ज हो, चाहे कुछ भी हो जाए, अहले सुन्नत के दामन से थामे रहो, इमाम हुसैन की मोहब्बत का दम बांटे रहो। फिदाए बद्र अब भी पैदा हो सकती है, तेरी नुसरत तो फरिश्ते अभी भी उतर सकते हैं, बशर्त है कि तू कामिले में ईमा हो जा, और कामिले ईमा होने के लिए इमाम हुसैन का दामन थामना होगा। इस नारे के साथ तकरीर को समेट लूं, नारे तकबीर, नारे रिसाला, और दोनों हाथ उठाकर बोलिए नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे हुसैन, हक़ हुसैन, बोलिए हक़ हुसैन, या हुसैन, हक़ हुसैन, हक़ हुसैन, हक़ हुसैन, हक़ हुसैन। इन नारों की गूंज में सदर जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह कादरी मुस्तानी मददिल्लाहु दामत बरकातहू पहुंचिया तो मैं दावत के लिए दावत दूंगा कि आए और अपने ईमान अफरोज से खिताब किया, हमारे दिलों को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाए। नारे तकबीर से नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर।